गोटे भिडियो 3 ରୁ 4ଟି रेसिपीर स्वाद पाइबे। एमिति रेसिपी बनतु छुआठू बड़ समस्ते पसंद करेंगे। आउ यही रेसिपी आपण मैंने गुलाब जामुन भी स्वाद पाइबे। भारी स्वादिया लगे खावाई रेसिपीटी। तो मिठार स्वाद पाइबे, केक रे स्वाद पाइबे, पिठार भी स्वाद पाइबे। एते स्वादिष्ट लगे कि फ्रेंड्स आपण मैंने देखते ये प्रेस कर भी देखी दूसरी केते सॉफ्ट बनी आ पूरा पूरी जूसी बनिकी रेडी होती। तो जूसी पिठा मिठा आपण मैंने जहाँ भी कहींपारे। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, झिल्ली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो चलते सुपर टेस्टी रेसिपीटी प्रस्तुत करवा। प्रथमे कौन करवा ना गोटे बाउल नवा से आम गोटे छोट गिनारे आपण मैंने जी भी बनवाक चाहिए ये पिठा मिठा को आपण मैंने से अनुसार सब जिनस ने। प्रथमे कौन करवा आम हाफ गिना से सुजी नहीं जावा आ हल्का उषुम थी क्षीर एड करदे जमीक कि सुजीटा पूरा देखूँ ये प्रोसेस जमी सी बतरिकी टी फुलीज। तो मुझे अल्प टिके क्षीर एड करदेली। कौन कली से चीनी को भी एड करदेली। चीनी जेहेतु ये पाउडर नौ ना गोटा चीनी नौ यही समय चीनी को एड करदेली। देखिए चीनी भी मेल्ट हो आ सुजी भी फुलीज। तो ये कंटिन्यू टी मिक्स करदे आपण मैंने देखी जापे ये देखते चीनी भी मेल्ट हो गला आ सी पूरा क्षीर को भी एब्जर्व कर देछि। तो ये समय कौन करवा ना स्वाद अनुसार देदेबा लुण। तो जेकोसी मीठा जिनस देखिए अल्प टिके लुण एड करदे ताले टेस्ट को बढ़े दी थाए। तो लुण को एड कर सारा पर पुणी थे टे भलसे मिक्स करदे। ये मुझे दही एड करनी, दही बदल में आपण मैंने देखी जापे ये गोटे फड़ा लेंबूर रस को एड कर दी। रस को बाहर करी तो तापरे रिफाइन तेल एड करदे बड़ 2 चामच एड करदे। तेल बदल में आपण मैंने घी भी एड करेंगे, बटर भी एड करेंगे। आउ ये लेंबू रस बदल में आपण मैंने दही भी एड करेंगे। तापरे कौन करवे ना भलसे टिके मिक्स करदे। देखो ये प्रोसेस टिके मिक्स पूरा मिक्स करदे। आपण मैंने देखी जापे हल्का टे क्रीमी क्रीमी देखा। तापरे कौन करवा ना आम से हाफ गिना से हाफ गिना सुजी नहीं हाफ गिना ही से एड करदे मैदा। मैदा बदल में आपण मैंने अटारे भी बनई पारे सेम प्रोसेस रे। तो मैदा को एड कर सारा पर पुणी थे टे भलसे मिक्स करदे जमीक कि गोला पड़ोनी आ भलसे मिक्स हो गोटे क्रीमी टेक्सचर आसो। तो देखो ये प्रोसेस टे मिक्स करदे रही रही। तापर कौन करवा ना से आम एड करदे ए अल्प टिके क्षीर जेहेतु बहुत बहलिया बनीगला। तो से आम अधिक बहलिया नहीं पतला नहीं बनवा से क्षीर को एड करदेली। अल्प टिके देखूँ मुझे एड करदेली एसेंस अल्प टिके एड कर दीजिए वानिला एसेंस। तो जेहेतु छुआ मैंने देखिए वानिला एसेंस फ्लेवर से पसंद तो मुझे एड कली। आपण मैंने चाहिए अलीच को कुटिकी भी एड करेंगे। तापर पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करदे। देखिए वानिला एसेंस एड करने द्वारा से केक स्वाद भी पाइबे से एड कली। यहाँ पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। आ देखो बेटरटा देखिए आपण मैंने जापे गोटे बलिया नहीं पतला नहीं गोटे क्रीमी बेटर बनिकी रेडी होती। तो ताको ए साइड रखीदे। तापर गोटे आम ये जेकोसी जिनस आपण मैंने चाहिए सेट करेंगे। मो पाखे कंटेनर अच्छी तो मुझे अल्प टिके तेल कि घी जहाँ भी ग्रीस करदे तापर अल्प टिके मैदा कि अटा देकी मैदा कि अटार कोटिंगटा देदेवे। देखो ये प्रोसेस आपण मैंने चाहिए बटर पेपर भी आपण मैंने ये एड करेंगे। जेहेतु बटर पेपर समस्त पाखे न थाए तो भाविली यही तरीका आपण मानक सेयार करी। तो देखो केते बढ़िया पूरा ये आमर मैदाटा लगी जाइए। आपण मैंने चाहिए अटा भी लगे पारे ये प्रोसेस तेल टिके लगे देते पतला कोटिंग पूरा पड़ज। देखिए से कंटेनर हो कि आपण मैंने थाली भी सेट करेंगे, कंसार भी सेट करेंगे, गिनारे भी सेट करेंगे। तापर देखो से बेटर कौन करवा ना अल्प टिके आम हाफ चामच से बेकिंग सोडा एड करदे। हाफ चामच टिके कम एड करवा खाଇବା सोडा और से एड करदे आम अल्प टिके क्षीर एड करदे। तो ये क्षीरटा एड करने द्वारा बेकिंग सोडा पूरा भलसे मिक्स हो। देखो आपण मैंने देखी जापे आ पूरा पूरी देखो बेटरटार पूरा टी कलर भी चेंज हो। बहुत बढ़िया गोटे माने केते सारा पूरा बबल्स भी आसूसी। आ देखो केते बढ़िया गोटे स्मूथ बेटर बनिक आम रेडी होती। तो आपण मैंने देखी जापे आ देखो पाखर भी देखो केते सारा पूरा बबल्स आसूसी। तो परफेक्टली आम बेटरटा बनिक रेडी हो सारी गोटे स्पंजी। प्रथम आम केक बनवा केक रे भी स्वाद आसो, पिठार भी स्वाद आसो। सुजी पिठा बोली भी आपण मैंने कहींपारे आ बहुत बढ़िया लगे खावाई ये केक रे भी टेस्ट आसो। तो ये कौन करना ना से बेटरटा को आम जो सेट कर रखी कंटेनरटा से आम एड करदे। तो एड करी आम सबूतक बेटर को हाथर हेल्प टे टैप करदे। ये टैप करने द्वारा कौन हम ना जदि भीतर किसी बबल्स थी
ତ ତାହେଲେ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଦେଖିବେ ମାନେ ବନିବା ପରେ ସେଥିରେ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ କେତେ ସାରା ପୁରା ମାନେ ଜାଲି ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଗଲି, କରେଇ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବି ରଖିପାରିବେ ଏ କଣ୍ଟେନରକୁ, ନହେଲେ କେବଳ କରେଇ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ରଖିଥିବେ, କଣ୍ଟେନର ହଉ କି କଂସା ହଉ ତାକୁ ରଖିଦେବେ କରେଇ ଉପରେ, ତାପରେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାକୁ ଫିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ। ତାକୁ ପୁରା 20 ମିନିଟ୍ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିଲେ ବି 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ବସେଇବେନି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ବନିବାକୁ ଦେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଗିନା ମୁଁ ନେଇଛି, ଯେତିକି ସୁଜି ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଗିନାର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ହାଫ୍ ଗିନା ଏଥିରେ ଚିନି ନେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ହାଫ୍ ଗିନା ପାଣି ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଳେଇଚ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେମିତି ହାତକୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନା, ହାତକୁ ଯେମିତି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନହେଲେ ମହୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଧିକା ପତଳା ବନେଇବେନି ଚିନି ଶିରାଟା, କି ଅଧିକା ବହଳିଆ ବନେଇବେନି। ଯେମିତି ମିଠା ପାଇଁ ବନାନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବନଉଥିବେ ଚିନି ଶିରା। এই ଚିନି ଶିରାଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବନେଇବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ କେକ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟା ବନିଲା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସେଥିରେ କି ଷ୍ଟିକ୍ ଏଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ କ୍ଲିନ୍ ଆସୁଛି ଛୁରୀଟା କି ଷ୍ଟିକ୍ଟା, ତ କେକ୍ଟା ବନିଗଲା ଜାଣିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚାରି ସାଇଡ୍ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ବନେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଏଇଠି ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ବା 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ କରେଇ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନିବାକୁ ଦେଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି କରେଇ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ କେକ୍ଟା ବନି ସାରିବା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ବନିଗଲାଣି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଚାରି ସାଇଡ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରି ବାହାର କରିଦେଲି କେକ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗିଛି ସେଥିରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମଇଦାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ କେକ୍ ସେଥିରେ ବେଟର୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତ ସେ ମଇଦା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ଯଦି ଝାଡ଼ିଦେବେ ନା ବାହାରିଯିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଖରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ କେକ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଯେମିତି ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳେଇଯିବ। ବିନା ତେଲରେ ଛାଣିକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏଇ ରେସିପିରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଭାଜିକିରି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ କି ତେଲ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଭାଜିବେ ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ନଥିଲି, ବିନା ତେଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ତୁଳା ପରି ନରମ କେକ୍ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏମିତି କେକ୍ ବନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ତୁଳା ପରି ନରମ ବନିଛି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଯେମିତିକି ବେକରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବିନା ଓଭେନ୍ରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁଳା ପରି ନରମ, ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଆକୁ ଥରେ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଦେଲି। କଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଟିଂ କରିପାରିବେ। କଟିଂ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନି ଶିରାଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ସେ ଚିନି ଶିରାଟାକୁ ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବ। ସେ ତ ସବୁତକ ଚିନି ଶିରାକୁ ଏବଜର୍ଭ କରିଦେବ ଆଉ ଦେଖିବେ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବନେଇବେ। ନହେଲେ ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ କେକ୍ର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଖାଇବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଚିନି ଶିରାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆକୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିନି ଶିରାକୁ ଏବଜର୍ଭ ହେବାକୁ ଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଆମ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ପୁରା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୁଳା ପରି ପୁରା ନରମ ବନିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଇଏ ସଫ୍ଟ ବନିଛି।
ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ବି ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ରେସିପି ମୁଁ ସେୟାର କଲିଣି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନେ ତ ଏମିତିରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ କେତେବେଳେ ବନିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଫେଭରେଟ୍ ରେସିପି, କେକ୍‌ର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ କରି ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି ରେସିପିଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଉପର ପାର୍ଟସରେ ତା'ର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଅଛି। ପୁଣି ଚିନି ଶିରାର କୋଟିଂ ଭିତରେ ପୁରା ଜୁସି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ସବୁତକ ଚିନି ଶିରାକୁ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁଛି, ରାକ୍ଷୀ ବି ଆସୁଛି। ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖଣ୍ଡ କରିକି, ଯେମିତି ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳିଯିବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।